بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. صلوات بھیجیے پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں پہلی محرم سے اب تک اس آیت وافیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. آج جب انتظار ہو رہا تھا برادر عامر بھائی کا، لہجے کے لیے خیال آیا کہ میں درخواست کروں کہ مجھے یہ آواز نہیں ہے. جزاک اللہ. صلوات بھیجیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے اس آیت کے حوالے سے دو احادیث سے استفادہ کیا. ایک تھا من لا یقول لا ادری، ان سے سوال کیا جائے یہ بغیر سوچے فوراً جواب دے دیں. حجت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے. اور ایک ہم نے دوسری امام علی علیہ السلام سے اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث مبارکہ دی تھی کہ الحجت قبل الخلق بعد الخلق ما الخلق. حجت وہ ہوتی ہے جو خلق سے پہلے ہو، جو خلق کے بعد ہو، جو خلق کے ساتھ ہو. بس مختصر آج چونکہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم صاحب اللہ کے اوپر گفتگو کریں گے، میں چاہوں گا یہ کہ اس سے قبل کہ میں مولا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو حدیث صاحب العصر کے بارے میں آپ نے فرمائی، بیٹھا ہوا اب یہ خیال آ رہا تھا کہ من لا یقول لا ادری کے حوالے سے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہیں واقعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ واقعہ ہوتا ہے پھر ہم بیان کرتے ہیں. یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ جناب زہرا نے فقط کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں اور دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے انا حیات الحسن ہے. یہی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. ایک مرتبہ جب کسی نے گستاخی کی تھی میرے مولا رضا علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ نے فقط یہ کہا تھا اے شیر تو دیکھ کیا رہا ہے؟ دیوار پہ لٹکا ہوا شیر تھا. آپ نے خود سنا، شیر فوراً اصلی بنا اور فوراً دشمنوں کو کھا گیا. اب فوراً بادشاہ وقت نے پیروں پہ ہاتھ رکھا اور کہا مولا غلطی ہو گئی، اب ان شیر سے میرے یہ جو بندے تھے انہیں واپس تو نکلوائیے. کہتے ہیں اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے سانپوں کو نگل لیا تھا تو یہ بھی واپس کر دیتے. اور عزیزان گرامی قدر یہی معصوم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آخری وقت کے اندر میری شیعہ بہت پریشان ہوں گے. جو مولا ایسا کیوں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ ان کا امام نہیں مل رہا ہوگا. وہ امام کے انتظار میں ہوں گے. یہ جو آواز ہے نا آئے آئے، یقین جانیے اس آواز کی ضرورت ہے. وہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر جمعے کو، ہر عید پہ، ہر خوشی پہ دعائیں ندبہ پڑھا کریں. یہ دعائیں ندبہ ہے کیا؟ ندبہ خود آوازاری کرنا، چلانا. ہائے ہم کیسے مظلوم ہیں، ہماری حجت ہمارے درمیان میں نہیں ہے. مطلب ہم کس سے جا کے پوچھیں کہ مولا یہ مسائل ہیں انہیں حل کر دیا جائے؟
बदनसीब तरीन है वो लोग जिनके दरमियान में उनकी हुज्जत ना हो, और उससे बदनसीब वो है कि हुज्जत मौजूद है लेकिन हमारा राबता नहीं है। इस राबते के लिए आपकी बारगाह में अर्ज करूं, मुझे वाला कुछ चीजें उलमाए किराम ने बताई हैं। हालात बड़े पुराशोर हैं, उन चीजों को अपने साथ शामिल कर लीजिए, अपने रोजो शब के वज़ाइफ में मिला लीजिए। मसलन शब जुमा को एक 2 रकत नमाज होती है साहिबुल असर की, जिसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 दफा पढ़ा जाता है। इस नमाज को कम से कम शामिल कर लीजिए अपने अमाल के दरमियान में, और उसके बाद दुआ इमाम ज़माना पढ़ी जाती है। दोनों रकतों में अलहम्द जब आप पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 मरतबा, और उसके बाद की इसी तरीके से बड़ी ताकीद की गई है आजकल के दौर के हवाले से कि बरादरान मोमिनीन आप दुआए अहद डेली पढ़ें। हर फजर के बाद बहुत जरूरी है कि आप दुआए अहद पढ़ें। लेकिन मसला वही है हुजूर वाला कि ऐसा न हो कि साहिब का ज़हूर हो और उस वक्त हम मदीने के यहूदियों की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। वाकया क्या है? वाकया यूं है, जनाब सादिक हसन साहब फरमाते हैं कि तारीख में हमें एक ये चीज भी नजर आई कि एक मर्तबा यहूदी रसूल खुदा के मुकाबले के ऊपर आए, और मुकाबले में आने के बाद यहूदी रसूल खुदा से कहते हैं, ऐ मोहम्मद हमारा अहमद आएगा ना, हम तुझे देख लेंगे, हमारा अहमद आएगा हम तुझे देख लेंगे। आप फरमाते हैं ये जो यहूदी थे ये यहाँ के मुकामी नहीं थे, ये मदीने के असल रहने वाले नहीं हैं, बल्कि इनका वतन शाम और मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग जमा होकर मदीने में आए थे, इसलिए कि इंतहाई समझदार थे, इल्म और हिकमत में कमाल था इनका। इन्होंने उस वक्त हिसाब लगाया कि अब जो नबी आएगा, अब जो अहमद आएगा वो मदीने में आएगा। देखिए मक्के नहीं गए, इन्हें पता था कि हुकूमत मदीने में बननी है, ये मदीने में बैठे। लेकिन अफसोस कि जिस वक्त अहमद का ज़हूर हुआ और अहमद सामने आया, ये लोग कहने लगे ए मोहम्मद हमारा अहमद आएगा तो हम तुझे देख लेंगे। काबिल फख्र है आइमा मासूमीन के लिए हश्शाम जैसे लोग। और जब ये मैंने गुफ्तगू शुरू की थी तफसीर नमूना से, मैंने इसकी 2 तफसीर ली थी। एक ये थी कि जो इल्म नहीं रखते हैं उनसे ये पूछा जाएगा कि तुमने क्यों इल्म हासिल नहीं किया, और जो इल्म रखते हैं उनसे ये पूछा जाएगा कि तुमने अमल क्यों नहीं किया। और दूसरी ये थी कि एक हुज्जत, ये हुज्जत अकली है जो आपको अकल दी गई है, इसके तहत आपसे सवाल किया जाएगा। दूसरी हुज्जत वजूदी है जिसके लिए मौला ने फरमाया था नहनु हुज्जतुल्लाह, हम हुज्जतुल्लाह हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप कूफे के शिया न बने तो जरूरी है अज़ीज़ान गिरामी क़द्र कि अपनी फिक्र को कम से कम, नाराज न हो जाइएगा कि मैं कम से कम क्यों कह रहा हूं, कम से कम मुख्तार जैसा बनाइए। कम से कम मुख्तार आपकी फिक्र होनी चाहिए, आप ज़ीरक हो, आप मामला फहम हो। ऐसा न हो कि इमाम वक्त मौजूद हो और आप परेशान हो रहे हो। बस चूंकि मेरा टाइम बहुत ही मुख्तसर सा होता है, अज़दाराने मज़लूम करबला मुझे नहीं मालूम कितने खूबसूरत थे अली अकबर। मैंने शौकत से सुना, मैं उसी के हवाले करके ही बात कर रहा हूँ। मैंने ढूंढा, मुझे मिली नहीं। वो मसाइल में पहले वो फजाइल के दौरान कह रहे थे कि जब मौला अली अकबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा अली अकबर को लिया, लेकर सहन खाना में आई और अली अकबर को देखती है, फिर चांद को देखती है, फिर अली अकबर को देखती है, फिर चांद को देखती है, फिर कहती है तू क्यों खड़ा है, चांद हमारा चांद आ गया।